اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا، اور ایک ایسی لازوال قربانی جس کی یاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فرض کر دیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اس کی گردن پر چھری چلاتے تو وہ چھری کیوں نہ چلتی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قربان گاہ کی طرف جانے لگے تو شیطان آ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہنے لگا، اور اسی قربانی کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا کیوں لے کر آئے۔ اور اگر آج کے دور میں کسی انسان کو ایسا خواب آئے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے تو آج کے دور میں ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو اتنے ہی زیادہ سخت امتحانات اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سب سے زیادہ مشکلات اور آزمائشیں انبیاء کرام پر آئیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام پر، اور پھر اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین پر، اور پھر اولیاء کرام پر، اور اس کے بعد سب سے آخر میں عام انسانوں پر آزمائشیں آئیں۔ لیکن کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو ان تمام تر آزمائشوں پر ثابت قدم رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جن کو پیدائش سے لے کر آخری وقت تک آزمایا گیا، اور آپ ہر موڑ پر ثابت قدم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ پیارے دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری عمر میں عطا کیے گئے، اور اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے ان کے چشم و چراغ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو سوئے اور خواب میں آواز آئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ انبیاء کرام کے خواب تو وحی کی طرح ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کروں۔ چنانچہ اس رات کے بعد جیسے ہی صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنے بھی اونٹ موجود تھے وہ تمام کے تمام اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ پھر جب دوسری رات حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹے تو پھر وہی آواز آتی ہے کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد آپ بیدار ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے لگے۔ سوچنے کے بعد آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوں یا نہیں۔ چنانچہ جیسے ہی آپ نے یہ خواب دیکھا تو آپ نے اپنے دل میں یہ نیت کر لی کہ میں کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دوں گا۔ جیسے ہی وہ رات گزری تو صبح اٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے کہ میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آج اچھا لباس پہنانا اور ان کو خوبصورت تیار کرنا۔ آج میں اپنے دوست کی دعوت پر اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئیں، اور خوشی خوشی اپنے بیٹے کو تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر قربان گاہ کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو اپنے دوست کے پاس نہیں
बल्कि आपके बेटे को कत्ल करने के लिए लेके जा रहे हैं। उस वक्त हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जानती हूँ, वो कभी भी अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस पर शैतान कहने लगा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ख्वाब देखा है कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। इसी वजह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर गए हैं ताकि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। शैतान की ये बात सुनकर हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फख्र से बोली कि ऐ शैतान, तुम पर लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान हो रहा है तो इससे बेहतर फख्र वाली बात मेरे लिए और क्या है। अगर मेरे पास हजारों बेटे भी होते तो मैं सब के सब अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान कर देती। इस तरह शैतान हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये बात सुनकर नामुराद होकर वहाँ से चला गया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को फिसलाने के लिए पहुँच गया। शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से आकर कहने लगा कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा बाप तुम्हें कुर्बान करने के लिए लेके जा रहा है। आपके वालिद ने ये ख्वाब देखा है कि वो आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करे। शैतान की ये बात सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फख्र से बोले कि अगर मुझे अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान होना पड़े तो इससे बेहतर मेरे लिए फख्र वाली बात क्या है। इस तरह शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से भी नामुराद होकर लौट गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चला गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आप अपना प्यारा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम क्यों कुर्बान कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं। शैतान की ये बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाते हैं और उस पर लानत भेजकर वो पत्थर शैतान को मारते हैं। प्यारे दोस्तों, आज भी वो जगह कायम है जहाँ पर लाखों लोग हज उम्रा के दौरान शैतान को पत्थर मारते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को भी जिंदा रखा है। इस तरह जब शैतान का वार किसी पर न चला तो वो नामुराद होकर वहाँ से चला गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर आगे बढ़ते चले गए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे कि आज मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने लगा हूँ ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि मैं अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से ज्यादा अपने रब अज़्ज़ा व जल से मोहब्बत करता हूँ और मैं अपना सब कुछ अपने रब पर कुर्बान कर सकता हूँ। अपने वालिद की ये बात सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फख्र से बोले कि ऐ बाबा जान, कि इससे बेहतर मेरे लिए फख्र की बात और क्या हो सकती है कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की राह में अल्लाह तबारक व तआला की नबी कुर्बान करें। लेकिन बाबा जान, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आप बूढ़े हैं और मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जब आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे होंगे तो आप ये मंजर देख नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मुझे कुर्बान करने से पहले आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और मेरे हाथों और पाँवों को रस्सी से बांध दें ताकि आप अल्लाह के हुक्म को पूरा कर सकें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गले से लगा लिया और इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ली और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथों और पाँवों को बांधकर एक जगह पर लेटा दिया। और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी को अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन के करीब किया तो उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगे कि या रब्बुल आलमीन, अगर तू मुझे हजारों इस्माइल भी अता करता तो वो सब के सब मैं तेरी राह में कुर्बान कर देता और मेरे नजदीक तुझसे ज्यादा कोई महबूब नहीं। इस कलाम के बाद जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी फेरने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि फौरन जा और जन्नत से एक जानवर ले जाकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर लिटा दे। इधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चला रहे हैं, लेकिन वो छुरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर नहीं चल रही क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस छुरी को काटने का हुक्म नहीं था। इसी दौरान जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जानवर को लाकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर लेटाते हैं तो वह छुरी फौरन चल जाती है और खून बहने लगता है। उस बहते हुए खून को देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, तूने मुझे अपनी सबसे ज्यादा प्यारी चीज अपनी राह में कुर्बान करने की तौफीक दी। इसके बाद जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से पट्टी को उतारते हैं तो देखते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक जानवर ज़िबा हुआ है और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत खड़े हैं। इस तरह इस कुर्बानी के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये आवाज आती है कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तेरे इस अमल को ता क़यामत जिंदा रखा जाएगा और तेरी इस सुन्नत को हर साल ईमान वाले जिंदा करेंगे और अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करेंगे। यही वजह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत पर अमल करते हुए पूरी दुनिया में इस दिन को ईद उल अज़हा के नाम से मनाया जाता है।
پیارے دوستو، یہ یاد رہے کہ انبیاء کرام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور وہ خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آج کے دور میں کوئی ایسا خواب دیکھے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے کسی فرزند کو قربان کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے لوگوں میں شمار فرمائے اور اپنی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔